پالیسی کی پلاننگ نہیں کر سکتے. ہم ابھی تک اپنی وی آر ناٹ اے سوورن نیشن. اور یہ سارے جون سی وجوہات ہیں، یہ اس وقت کی کمزور گورنمنٹ ہے. اگر گورنمنٹ 1 دن کی ہو، گورنمنٹ 10 دن کی ہو، بٹ دا گورنمنٹ مسٹ بی اے اسٹرانگ گورنمنٹ جو سیدھی بات کرے. اور عوام کا حق ہے، جو ہمیں ووٹ دے کے لے کے آتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ سچائی بولی جائے. بجلی میں بھی جھوٹ، گیس میں بھی جھوٹ، بے نظیر کے قتل میں بھی جھوٹ، بے نظیر کے قتل میں بھی جھوٹ، پانی کے جو ڈیمز بنانے اس میں بھی جھوٹ. کبھی تو ہم سچ بولے. اور اگر آپ سچ بولے تو آج بھی نواز شریف کی بھی خبر ہوتی کہیں پہ یہ جلا وطن نہ ہوتے تو کیا باتیں نہیں جی. اگر ہم سچ بولے، اگر ہم سچ اگر آپ جلا وطن نہ ہوتے، اگر میاں صاحب باہر نہ جاتے تو آج آپ بھی رائے بینڈ میں خدا نہ خاصہ مجھے بات کرنے دے. میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. مجھے بات کرنے دے، مجھے بات کرنے دے. میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. اگر ہم نے اب سچ نہ بولا، اپنے ملک کے لیے سارے مل کے کھڑے نہ ہوئے، اپنی گورنمنٹس کو بچانے کی جگہ ملک کو بچانے کی کوشش نہ کی، تو یہ یاد رکھیں ہر چیز ہسٹری ہو جائے گی. ہمیں اب ہر چیز کی سچائی، بلوچستان کی سچائی، قتل کی بے نظیر بھٹو کے قتل کی سچائی، اپنے ملک کی اکانومی کی سچائی، اپنے ملک کی چلیے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس میں دم ہے اس ملک میں سچ بولنے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. آج رحمان ملک صاحب نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا کہ یہ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بندی کی بی بی کو قتل کرنے کی، ان کا تعلق اور انہوں نے جو پلان ہیچ کیا تھا یہ مدرسہ حقانیہ میں کیا تھا جو آپ کا کوڑا کھٹک میں موجود ہے. جے یو آئی ایف کے لیڈر مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں ان سے وابستگی ہے اس مدرسے کی، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایجنسیاں بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں انفارمیشن کے حوالے سے اس مدرسے میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پلاٹرز تھے یہ اسٹوڈنٹس اور ایسوسیٹس تھے اس مدرسے کے. ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ مولانا یوسف شاہ موجود ہیں، ترجمان ہیں مدرسہ حقانیہ کے. ہمارا ساتھ دینے کا مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آج جو رحمان ملک صاحب نے آپ کے مدرسے کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ منصوبہ بندی وہیں ہوئی تھی، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ رحمان ملک صاحب کے رپورٹ کو تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لوگوں نے بھی مسترد کر دیا. اسی وقت وہاں اس ہاؤس کے جو لوگ تھے انہوں نے ایم پی ایز وغیرہ انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ منگلت رپورٹ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ اس رپورٹ میں انہوں نے جو نقشہ پیش کیا نہ یہ رپورٹ انہوں نے مرتب کی. مشرف کے دور کا رپورٹ ہے، اس نے اس وقت یہ رپورٹ بنایا تھا، اس وقت یہ مشرف کے دور کی بات ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ہی کے مدرسے کا نام رحمان ملک صاحب نے کیوں لیا؟ آپ کا مدرسہ ویسے بھی آپ کو جس طرح خود ہی بہتر معلوم ہے، اس کے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ادھر سارے افغان طالبان جو ہیں بڑے بڑے لیڈر ملا عمر تک جو ہیں وہ ادھر سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہوئے. تو آپ ہی کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں رحمان ملک صاحب؟ تو دیکھیں ہمارے مدرسے میں لاکھوں لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اب بھی الحمدللہ ہزاروں طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک خالص دینی تعلیمی ادارہ ہے اور پورے پاکستان میں اس ادارے کا ایک مقام ہے اور ایک ادارے کا ایک رول ہے. ہمیشہ اس ادارے نے اور اس ادارے کے سربراہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ بھی ہیں مولانا سمیع الحق صاحب نے، اس نے ہمیشہ ایک مثبت کردار ملک کے اندر، اس ملک کے اندر. مولانا صاحب مجھے اجازت دیں. چاند صاحب I'm sorry، آپ کان کو کیوں چھو رہے ہیں؟ غلط بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ نہیں مولانا صاحب، یقیناً اس مدرسوں سے اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں ان مدرسوں سے. یہ تو کوئی اب لکی چھپی بات نہیں رہ گئی. جی مولانا صاحب یہ ذرا آواز نہیں سنے میں نے جی. میں نے کہا اب تو ثابت ہو گیا ہے جی کہ مجاہدین بھی ان مدرسوں سے پیدا ہوئے ہیں اور طالبان بھی، اور کبھی بیچارے معصوم لوگوں کو مجاہدین بنایا گیا، کبھی طالبان بنایا گیا. میں ان لوگوں کا قصور نہیں گناؤں گا اتنا جتنا ان کو بنانے والے، جنہوں نے ایک دور میں ڈالر لے کے ان کو پہلے مجاہدین بنایا، پھر ڈالر لے کے ان کو طالبان بنا دیا.
देखो, इन लोगों ने हमारे मदरसों में यकीनन तालीम हासिल की है, लेकिन जो लोग किसी इदारे से तालीम हासिल कर लेते हैं तो उस इदारे के जब चले जाते हैं तो उस इदारे के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। अब आपके आसिफ अली जरदारी साहब ने मेमू के जो बगियाना किरदार अदा किया, क्या उसमें उनका इदारा इन्वॉल्व है? मौलाना साहब, मुझे आप एक आखिरी सवाल बता दें, किसी बड़े आलम का बेटा क्यों नहीं आज तक शहीद हुआ? हम उसको जहाद में हिस्सा क्यों नहीं लिया? किसी बड़े आलम के बेटे ने जहाद में हिस्सा क्यों नहीं लिया और वो शहीद क्यों नहीं हुआ? आज तक किसी बड़े आलम का बेटा, अल्लाह करे सब महफूज रहे, हमारी दुआ है, किसी बड़े आलम का बेटा आज तक शहीद क्यों नहीं हुआ? बेचारे गरीब लोगों के बेटे शहीद क्यों होते हैं? जहाँ जिहाद हुआ है वहाँ सारे के सारे उलमा शहीद हो रहे हैं। जिहाद उलमा ने किया है, जो उलमा ने शिकस्त दी है। उलमा की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आलम के बेटे तो सारे उलमा थे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। ये तो आइडियोलॉजिकल डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। आपका यही मौक़िफ़ है कि रहमान मलिक साहब ने गलत बयानी की और आपके मदरसे का कोई लिंक नहीं है। ऐसे वाले से मौलाना समीउल हक साहब भी कह चुके हैं पहले कि जिस तरह हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिश्तेदार रहने आते हैं और कभी कभार कंट्रोल नहीं रहता, इस तरह इधर 4000 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं मदरसा हकानिया में भी, तो उनके कोई रिश्तेदार या उनके जानने वाले आके रहे तो हर एक के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। यकीनन मैं सही कह रही हूँ मौलाना साहब? बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। मेरा तो वैसे ये ख्याल है कि ये इस वक्त मौलाना समीउल हक को, इस मदरसा को इस असम्बली के फोरम पे इन्वॉल्व करने का ये भी मकसद हो सकता है, क्योंकि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल जो है वो एक तहरीक उठ खड़ी हुई है और हर शहर में, और वो उनके जलसे भी हुए हैं, उन और दूसरी जमातें भी उनके साथ शरीक हैं। आप भी शामिल हो जाए ना, सबोटाज करने के लिए आपकी पार्टी भी शामिल हो जाए। तो ये आप इस चीज को भी देखें, क्या इस वक्त इस चीज की जरूरत है? एजेंसियों की हरकत है कि मौलाना समीउल हक साहब को वो टारगेट करने का पर्पस क्या? इसलिए कि वो तो रहमान मलिक साहब पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन उनके एंटी बना चुके हैं। अब वो इनको टारगेट इसलिए भी कर रहे हैं कि ताकि ये दिफाए पाकिस्तान कौंसिल जो है उन पर ये इल्जाम लगा दिया जाए और पब्लिक में उनके खिलाफ एक ग्रीवेंस डेवलप कर दिया जाए। 2 महीनों में क्या अब किस तरह रैप अप होने वाला है केस, मुझे ये बता दीजिए चौधरी साहब। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इसी केस, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या फैसला हो जाएगा? FIR सेकंड होगी और ये बंदे पकड़े जाएंगे, तभी जाके ये रुकेगा लीडरों का। कौन सी बड़ी मछली कोई पकड़ी जाएगी या यही बेचारे पकड़े जाएंगे? ये 12 पकड़े जाएंगे, उनमें बड़ी मछलियां भी हैं। ये एजाज शाह भी उसमें है, परवेज मुशर्रफ भी उसमें है, उसमें परवेज लई भी है, दूसरे बंदे कमाल शाह सारे हैं। आप रहमान मलिक को, बाबर अवान को 2 महीने में हवालात में देख रहे हैं? ये बिल्कुल देख रहा हूं मैं, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? उनसे अभी तक तफ्तीश तो हुई नहीं है, किसी ने क्रॉस एग्जामिन तो किया नहीं, मना कर दिया था। जब FIR होगी ना ये सब पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए कि अगर आपने लीडरों का कत्ल क्या करेगी? एक सेकंड सर, क्या करेगी? एक सेकंड, अगर आपने लीडरों का कत्ल रोकना है तो ये FIR करनी पड़ेगी ताकि लीडरों का कत्ल रोके। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस टेकअप हुआ था लास्ट मंथ और जो रिपोर्ट्स भी उन्होंने मंगवाई है उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें रहमान मलिक साहब, बाबर अवान और दूसरे जो नामजद मुलज़िम थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई और तफ्तीश का रुख सिर्फ एक तरफी क्यों है, और ये सारी रिपोर्ट्स हमें दी जाए। क्योंकि जो अरबाब इख्तियार में बैठे हैं, जो इस वक्त पूरी kabina में सबसे एक्टिव वजीर तो यही 2 है, एक वजीर नहीं भी है तो भी वजारत से तो बात यह है कि ये इस वक्त वो जो 2 साहब हैं जो सबसे ज्यादा इस चीज में मुलव्वस हो सकते हैं, जिनकी आप जिसकी नेग्लिजेंस कह सकते हो, जिनकी वजह से ये एक वाकया इंसिडेंट रूनुमा हुआ है, सबसे ज्यादा उन लोगों को इसमें तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि मुशर्रफ साहब आ रहे हैं वापस, आएंगे क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं, बात यह है कि मुशर्रफ साहब जब ऐलान करते हैं कि मैं आ रहा हूं तब उनको ये कह देते हैं कि जी हम आपको गिरफ्तार करेंगे या आप पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, और आज ये कहते हैं कि जी हम इंटरपोल को कहेंगे। बे इंटरपोल को आप किसी ने कह रहे हैं, वो तो जब खुद आ रहे हैं तो आप उनको आने नहीं देते। अब इंटरपोल की बात कर रहे हैं, क्या 2 साल में इंटरपोल सोई में रोका है उन्हें? डॉक्टर साहब किसने रोका है? वेलकम, इनके लोग कार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा था शायद वापस, इन लोगों ने ही ये कहा था। बताइए ना, हुकूमत ने कहा था। डॉक्टर साहब एक मिनट मुझे बात करने दें। जैसे आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ अदलिया भी आजाद है ना, तो अदलिया मैं कहता हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं उनको सलूट करूंगा जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस उन्होंने किसी मंतक तक पहुंचाया, और मेरी ये पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके लिए डिमांड भी है कि इंसाफ सबके लिए, हमें भी
चौधरी साहब थोड़ा सा इंसाफ दे दें। बहुत सेमिना साहिबा माजरत चाहती हूँ, वक्त खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। सब गेस्ट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना हाई प्रोफाइल कत्ल हो और हमारे इदारे जो हैं लाइल्म हो, दिल नहीं मानता, लेकिन शायद नदीम अफजल चंद साहब ने मुख्तसर तौर पे और सबसे खूबसूरती से इस किस्से को ख़त्म किया और रैप अप किया है। कुछ भी नहीं होगा। मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।